السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے 100ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں شامل ہیں سورۃ النساء کے 20 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ پارہ نمبر 4، اس کا آخری چوتھائی یہ سورہ نساء سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر 5واں سپارہ جس کو والمحصنات کا سپارہ کہتے ہیں، اس طرح یہ 100واں سپارہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کرو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اپنے وہ مال جنہیں تمہیں اللہ نے تمہارے لیے تمام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جبکہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کے ذمے ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ بھائی اور یا بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اور دانا بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کا مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو انہیں دے چکے ہو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں،
बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और वो तुम्हारे दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई हो। अब ये वल मोहसनात का यानी 5वां सिपारा शुरू हो रहा है। इसमें इरशाद हुआ है कि जो औरतें नेक हों उन्हें अपने माल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि हिसार निकाह में उनको महफूज करो, यानी बग़ैर निकाह के ये ताल्लुक़ कायम न हो, आज़ाद शहवत रानी मत करने लगो। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ उसके बदले में उनका मेहर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। जो शख्स तुम में से इतनी मक़दरत न रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसको चाहिए कि तुम में से जो लौंडियाँ हैं वो कब्ज़े में हों, उनसे वो निकाह करे। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़ेह करे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सुलहा नेक लोग करते रहें। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाया करो। लेन देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से। एक दूसरे को कत्ल मत करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा हम उसको ज़रूर आग में झोंकेंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना मत करो। जो मर्दों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है, जो औरतों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है। और हमने हर उस तरके के हक़दार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ कर जाते हैं। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, उनके निगरां हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनसे हर एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शियार होती हैं और दूसरों के पीछे अल्लाह की हिफाजत निगरानी में उनके हुकूक़ की हिफाजत करती हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, वो खुद दलालत के ख़रीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समीना व असैना, कहना चाहिए इस्मा और उनजुरना, यानी बेदबी के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, अदब के साथ रसूल के सामने बात करनी चाहिए। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई है, मान लो उस किताब को जो हमने नाजिल की है, और उस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, उस पर ईमान ले आओ। तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया, और उनका हाल ये है कि तागूत को मानते हैं और नाहक की पैरवी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब उनकी खाल गल जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी खाल पैदा कर देगा और हमेशा उनको अजाब में मुब्तला रखेगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों, जो तुम्हारे सरदार हों। ऐ नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि उन्हें
तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है और कहते हैं कि खुदा की कसम हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फरीक़ैन में किसी तरह मुआफ़क़त हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। उनसे तारुज़ मत करो, उन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो उनके दिलों में उतर जाए। उन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा है इसीलिए भेजा है कि इज़्न खुदाबंदी की बिना पर उसकी इताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करता तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। आखिर उन लोगों को क्या हो गया है कि कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। ऐ इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल हो अल्लाह की इनायत से होती है और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब व अमल की बदौलत है। ऐ मोहम्मद, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और उस पर खुदा की गवाही काफ़ी है। जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल खुदा की इताअत की और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें उन लोगों पर पासबान बनाकर तो नहीं भेजा है। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये रसूल और अपनी जमात के ज़िम्मेदार असहाब तक पहुँचाएँ तो वो ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जिनके दरमियान इस बात की सलाहियत है कि उससे सही नतीजा निकाल सकें। बस ए नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी ज़ात के सिवा किसी और के ज़िम्मेदार नहीं हो। बेहतर तरीक़े के साथ जवाब दिया करो। कम अज़ कम उसी तरह अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो दूसरे मोमिन को कत्ल करे इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक़तूल के वारिसों को खून बहा दे इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दो दुश्मन में तमीज़ करो और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तक़दीम करे उसे फ़ौरन न कह दो कि तू मोमिन नहीं है। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या ज़मीन अल्लाह की वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है। और जब तुम लोग सफ़र के लिए निकलो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं अगर नमाज में इख्तसार कर दो, यानी 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ लो। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि इनमें से हर एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे। जब वो सजदा करे तो पीछे चला जाए और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े और वो भी चौकन्ना रहे और अपने असला लिए रहे। ए नबी, हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से दरुदर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुदर करने वाला और रहम करने वाला है। जो लोग अपने नफ्स से ख़यानत करते हैं तुम उनकी हिमायत न करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो ख़यानतकार और मासियत पेशा हो।
اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ہی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہ 1.25 سپارے کی تفسیر و ترجمہ، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو، بیان کرنے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن تلخیص ترجمہ، اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ
इजाज़त दीजिए मुझे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।